This lecture is for BSc IT semester 5 students. Course code FC502. Subject English. Unit is on press reports by subject faculty Kevin Parekh. In the previous lectures, we have been covering press reports. Press reports on the topic of accidents, natural calamities, and various college activities. Let's again recap the previous session and continue to the today's press report. All of you read reports in newspaper every day, but don't pay attention how they are written. If you look at them closely, you will get ideas. Report writing is a skill that requires language and observation, logic and order, creativity and understanding of reality. So ultimately we have been covering this a lot of times that report writing is all about observation and the language you write, the vocabulary you have, the logic and order that you follow while writing the report. You have the creativity and the visualization power to write the report. You have the understanding of reality, that what could possibly be at the time of writing the report. So all these ideas collectively form a skill, and that skill is a report writing skill. And nowadays report writing is required in most of workplaces, so better it is learned. There's always a heading in big and bold letters. So these are the format and rules of the report writing. કોઈ પણ heading હોય, the heading is written in a big and bold letters like this: Indian airline crash near Srinagar, 85 died. So this is the heading in big and bold letters. It should be short and suggestive. It should be very short, like an Indian airline crash near Srinagar. So it is very short and it gives all the idea that an aeroplane is crashed near this place and what has happened in that crash. It should be suggestive also. There can be subtitle also. It also provides additional but important details. Below the heading or subheading, mention the name of the news agency, date and place of event. So then comes the date and place of the event. Each newspaper has a policy. એટલે દરેક ન્યૂઝપેપરને પોતાના નિયમ હોય, પોતાની પોલિસી હોય. And so they mention them according to their design. પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે એ લોકો દરેક રિપોર્ટની રજૂઆત કરતા હોય છે. These details we have been covering. So let's directly jump to this paragraph. રિપોર્ટની અંદર કઈ રીતના વર્ડ્સ યુઝ કરવા. આમાં બ્રીફલી એવી રીતે છે કે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર ટોપ વ્યૂ ઓવરવ્યૂ હોય કે એટલું વાંચતા જ ઇવેન્ટમાં શું બને છે એ ખ્યાલ આવી જાય. અને એ પેરેગ્રાફની જે વિગત લખીએ એ ટોપ વ્યૂથી જે ઇવેન્ટને જોવાતી હોય, ટોપ વ્યૂ ઓર હેલિકોપ્ટર વ્યૂથી એ રીતે ઇવેન્ટની રજૂઆત થતી હોય. And this paragraph can be in a one line or a few more lines. અને પહેલા પેરેગ્રાફમાં જે ઇન્ફોર્મેશન ઇવેન્ટની આપણે વ્યક્ત કરીએ એને ઇલેબોરેટ અથવા એનું ડિસ્ક્રિપ્શન, આપણે એને વર્ણન કરવાનું હોય છે બીજા પેરેગ્રાફમાં. જે એક ચાર મુદ્દા આપણે લખ્યા કે ઇવેન્ટમાં બન્યા છે, તો એક મુદ્દાનો ખુલાસો આપણે એની પછીના પેરેગ્રાફમાં કરાતો હોય છે કે કઈ રીતે એ જે મુદ્દો જે ઇવેન્ટમાં બન્યો છે એની પાછળનું કારણ શું હતું અને આગળ પાછળની ઘટના કઈ હતી, એના કારણો શું હતા, એમાં શું બનાવ બને છે, એનું જે વર્ણન કરવાનું, એને જે વ્યક્ત કરવાનું હોય છે એ એની પછીના પેરેગ્રાફમાં હોય છે. મુદ્દાની વાત, એક મહત્ત્વની વાત એક એ છે કે રિપોર્ટર્સ ઓબ્જેક્ટિવ હોય. એ પોતાની ફિલિંગ્સ એમાં નથી ઉમેરતા હોતા, પણ ખાલી ફેક્ટ્સનું ડિસ્ક્રિપ્શન એમાં લખતા હોય છે. ફેક્ટ ટુ ફેક્ટ અને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જ તે લોકો એમાં ન્યૂઝપેપરની અંદર પ્રિન્ટ કરતા હોય છે. સો ધ રિપોર્ટર્સ આર ઓબ્જેક્ટિવ, દે આર નોટ સબ્જેક્ટિવ. પછી રિપોર્ટર વર્ડ્સ કેવા યુઝ કરે. Reporter also use other phrase like when the last report came in. એટલે કંઈ પણ વિગતને વ્યક્ત કરવી છે, કંઈ પણ માહિતી, કંઈ પણ પર્ટિક્યુલર્સને ડિસ્ક્લોઝ કરવા છે, તો એની વિગત લખતી વખતે એ લોકો લખશે when the last report came in, this is the information that we received, that this person died due to this. આવી રીતે ઇન્ફોર્મેશન વ્યક્ત કરે. ઇન્ફોર્મેશન એ બધી આપણને આપશે પણ કોઈ એમાં ખુલાસો નહીં કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે જે હોટ ફેવરેટ કેસ ચાલે છે સુશાંત સિંહ રાજપૂતનો, તો એમાં આપણને ઘણા બધા અલગ અલગ ન્યૂઝ ચેનલમાં અલગ અલગ ઘણા બધા રિપોર્ટ્સ આવે.
બધાનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, બધા અલગ અલગ એંગલથી, પોતપોતાના એંગલથી બધા ઇન્ફોર્મેશન આપતા હોય. પણ એ કે ન્યૂઝ એજન્સી કોઈનું નામ નહીં દે, એક્ઝેક્ટ કોને થયું, ક્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન મળી, એના સોર્સિસ શું હતા ઇન્ફોર્મેશનના, એ કોઈ ખુલાસો નહીં કરે. ડાયરેક્ટ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણને આપશે, અને ઇન્ફોર્મેશનની આગળ લખેલું હશે કે વેન ધ લાસ્ટ રિપોર્ટ ઓફ ધ પોસ્ટમોર્ટમ કેમ ઇન વી નો દેટ ધીસ વોઝ નોટ ધ સુસાઇડ બટ અ મર્ડર, દાખલા તરીકે. તો આવી રીતે ઇન્ફોર્મેશન રજૂઆત થાય. પછી એમાં શું લખે, બ્યુરો રિપોર્ટ એડ્સ દેટ, આગળ પાછળની ઇન્ફોર્મેશન એમાં કપાઈ જાય. પછી એનો પોતાને જે મેસેજ આપવો છે પોતાના ઓડિયન્સને એ ન્યૂઝ ચેનલમાં, એનો આના આપતા પહેલાં એવી રીતે લખશે, ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ધેટ વી વિલ સૂન ફાઇન્ડ ધ ક્રિમિનલ પર્સન. સો એમાં આગળ એવું લખેલું આવે, ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ધેટ રિપોર્ટની આગળ. પછી એમાં એનું કોઈનું નામ નથી આવતું, પણ પોતાની પ્રમાણે એ લોકો રજૂઆત કરતા હોય, પોતાની સેફટી માટે આ રીતે વાક્યો લખતા હોય. અ રિપોર્ટર ઇન્ફોર્મ્સ, કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન, કોઈનું નામ વ્યક્ત લખવું હોય તો એ નામ લેતા પહેલાં એ લોકો આગળ લખશે અવર રિપોર્ટર ઇન્ફોર્મ્સ, એટલે ન્યૂઝ એજન્સી સેફ થઈ ગઈ કે અમને અમારા એક રિપોર્ટરથી આવા સોર્સિસમાંથી અમને માહિતી મળી છે કે આ વ્યક્તિનું નામ બહાર પડ્યું છે. ધ બ્યુરો રિપોર્ટ એડ્સ ધી આર ક્લિશે વર્ડ્સ, ઇટ મીન્સ જાર્ગન્સ કહેવાય એને. ધીઝ આર ધ વર્ડ્સ રિલેટેડ ટુ ટર્મિનોલોજી ઓફ જર્નલિઝમ. ઇન શોર્ટ એવું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો એ પોતે વચ્ચે ન આવે, એની એક બાજુની તરફે વ્યક્તિ હોય, એની ઉપરની વ્યક્તિ હોય એને એ ખો આપી દે. અને એવી રીતે જે વાત થતી હોય કે જ્યાં પોતાની સેફટીને ધ્યાનમાં રાખીને વાત થતી હોય, કે જ્યાં પોતે ફસાય નહીં, અને પોતાની જે ઉપરવાળા હોય સોર્સ અથવા કોઈ અનનોન સોર્સ જે કોઈનું કંઈ નામ જ નથી, એવી જગ્યાએથી આપણને આપી દે કે અમને આવી જગ્યાએથી માહિતી મળી છે, ઉપરની અમારી જે જગ્યા છે ત્યાંથી અમને આવો ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. એટલે પોતે ઇન્ફોર્મેશનની રિસ્પોન્સિબિલિટીમાંથી સેફ થઈ ગઈ, વિચ ઇઝ અ ગુડ વે ઓફ કોમ્યુનિકેશન ટુ એનીવન. તો આ લેંગ્વેજ કહેવાય જર્નાલિઝમ લેંગ્વેજ, વેર જે એનો જે પર્પઝ હતો, જે હેતુ હતો માહિતી પહોંચાડવાનો, એ પૂરો થઈ જાય અને પોતાની સેફટી પણ જળવાઈ રહે. ધ રિપોર્ટ્સ આર અરેન્જ ઇન અ ટિપિકલ વે, ધેર આર કોલમ્સ એન્ડ રોઝ. આ રિપોર્ટ એડિટરનું કામ હોય કે કયા રોઝ ને કોલમ્સમાં એને લખવા. રિપોર્ટના જે પ્રકાર છે, મેઇન 3 પ્રકાર છે આપણા સિલેબસ પ્રમાણે. એક્સિડન્ટ ટાઈપના રિપોર્ટ, નેચરલ કેલામિટી ટાઈપના રિપોર્ટ, અને ત્રીજા છે કોલેજ એક્ટિવિટી ટાઈપના રિપોર્ટ. તો એક્સિડન્ટ ટાઈપના કુલ 3 રિપોર્ટ છે, નેચરલ કેલામિટી ટાઈપનો 1 રિપોર્ટ છે, અને કોલેજના ઘણા બધા રિપોર્ટ છે, કોલેજ એક્ટિવિટીઝના ઘણા બધા રિપોર્ટ છે. તો એક્સિડન્ટ ટાઈપના રિપોર્ટ્સ કયા કયા છે? ઇન્ડિયન એરલાઇનર ક્રેશ નિયર શ્રીનગર, 85 ડાયડ. ધીસ ઇઝ ધ એક્સિડન્ટ રિપોર્ટ. અને એ રિપોર્ટમાં કોમન પોઈન્ટ છે જેમ કે ડેટ, લોકેશન, અને પછી જે રિપોર્ટની આપણે જે સ્ટાઇલ અહીંયા જે દર્શાવેલી છે એ પ્રમાણે રિપોર્ટને કઈ રીતે રજૂઆત કરવો એના અહીંયા ઉદાહરણો છે. નેક્સ્ટ રિપોર્ટ દેટ વી કવર વોઝ ધીસ ટેરેબલ બસ એક્સિડન્ટ. તો અગેન એક્સિડન્ટ રિપોર્ટ, નિયર તળાજા, 15 killed 7 injured. ધીસ ઇઝ ધ હેડિંગ. આટલું આપણને એક્ઝામમાં પૂછાશે, એના ઉપરથી આપણે આખો રિપોર્ટ એક્ઝામમાં લખવાનો આવશે. સ્ટાર્ટિંગ ત્યાંથી ડેટ કોમા લોકેશન, અને અહીંયા રિપોર્ટરનું નામ, પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે આખો રિપોર્ટ એક્ઝામમાં વર્ણવવાનો છે. 5 જે આપણે બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા કે કોઈ પણ ટાઇટલ આવે અને તમારે આ 5 પ્રશ્ન પૂછવાના, એટલે રિપોર્ટ લખવામાં તમને સહેલાઈ રહે. તો એ પ્રશ્નો હતા, વાય ડીડ ધીસ હેપન, આ ઘટનાને જોઈને પૂછવાનું, વાય ડીડ ધીસ એક્સિડન્ટ હેપન, વેર ડીડ ઇટ હેપન, વેન ડીડ ઇટ હેપન, વોટ વોઝ હેપનિંગ, વોટ ડીડ હેપન, બાય whom ડીડ ઇટ હેપન, એન્ડ હાઉ ડીડ ઇટ હેપન. એટલે આ ડબલ્યુ વર્ડ્સ અને એચ ઉપરથી હાઉ વર્ડ્સ, એના પ્રશ્નોના જવાબ તમે લખતા જાઓ એટલે તમને આખો રિપોર્ટનો જવાબ મળતો જાય. વાય, વેર, વેન, વોટ, હાઉ ને વેર. તો આ બધી જ વસ્તુના જેમ તમે જવાબ આપતા જાઓ કે વેર એટલે ક્યાં બને છે, વેન એટલે કયા સમયે બને છે, કઈ જગ્યાએ બને છે, તો બધું એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક્ઝામ્પલ હોય. એમાં સમય આવી જાય, વાય ડીડ ઇટ હેપન તો એનું કારણ આવી જાય, કયા દિવસે થયું છે એનું અહીંયા આવી જાય કે યસ્ટરડે તો ગઈકાલે થયું હતું, ક્યાં કેટલા વાગે થયું હતું, કેટલા લોકો હતા, ત્યાં કોણ આવ્યું હતું, બધી જ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે રિપોર્ટમાં ઘટના બનતી હોય આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ રૂપે જ હોય છે. એની પછીનો છે એ છે એક્સિડન્ટ રિપોર્ટ. નિયર 17 feet drowned in a boat tragedy નિયર ભરૂચ. એટલે
અગેન ધીસ ઇઝ ધ રિપોર્ટ. રિપોર્ટર નેમ, ડેટ, લોકેશન. પછી જે આપણે ક્વેશ્ચન નક્કી કર્યા, વિચ, વાય, વેર, વેન, whom, what અને how, આટલા પ્રશ્નોના જવાબ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવતા જવાના. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ હતો નેચરલ કેલામિટી ઉપરનો રિપોર્ટ. રેન લેશિસ સૌરાષ્ટ્ર, 3 drowned, રિવર્સ ફ્લડેડ, સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ કેન્સલ. પૂર આવે છે, નેચરલ કેલામિટી હોય છે. બાય ધ રિપોર્ટર નેમ જગત પંચાલ, ડેટ કોમા લોકેશન. ને એ પછી આખો જ રિપોર્ટ છે એનું અહીંયા એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે કે એ પૂરની અંદર કઈ કઈ ઘટનાઓ બને છે. એ દરેક ઘટનાઓનો કયા સમયે ઘટના બને છે, કયા સ્થળે ઘટના બને છે, ઘટના સ્થળ અને ઘટના ક્રમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અહીંયા લખાતો હોય છે. એ આપણી ઇમેજિનેશન, આપણી કલ્પનાની શક્તિ ઉપરથી આપણે આખો રિપોર્ટને અહીંયા લખતા જવાનો હોય છે કે એ સિચ્યુએશન બને, પૂરની સિચ્યુએશન બને તો તે કઈ કઈ ઘટના થાય, કયા કયા પ્રોબ્લેમ્સ થાય, એ સિટીની અંદર ક્યાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ થાય. એક અહીંયા લખેલો છે કે ટ્રેન કેન્સલ થાય છે. પછી બીજા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય. મ્યુનિસિપાલિટી એના પ્રોબ્લેમ્સ કઈ રીતે સોલ્વ કરે, લોકો એના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કયા કરે, અત્યારે પૂર આવ્યું હોય તો કઈ કઈ ઇન્સિડન્ટ્સ થઈ શકે. તો આપણે જે જોયેલું હોય, આપણને જે યાદ હોય અને આપણે આ રિપોર્ટ છે એ પ્રમાણે એક્ઝામમાં લખવાનું છે. પછી આપણે ગયા કોલેજ એક્ટિવિટી રિપોર્ટ્સ તરફ. કોલેજ એક્ટિવિટીમાં પહેલો રિપોર્ટ આપણે જોયો એ હતો એન્યુઅલ ડે સેલિબ્રેશન, કલરફુલ સેલિબ્રેશન ઓફ અ ઝવેરી આર્ટ્સ કોલેજ. એક કોલેજનું એન્યુઅલ ડે સેલિબ્રેશન ઉપર આખો એક રિપોર્ટ જોઈએ છે. એમાંય સેમ ક્વેશ્ચન કે ઘટના સ્થળ કયું હતું, તો કે ઈ ઓડિટોરિયમ, સ્વામી વિવેકાનંદ ઓડિટોરિયમ. કેટલા વાગે, તો કે 9. તો વેર ને વેનનો જવાબ મળી ગયો. વેર તો કે એટ સ્વામી વિવેકાનંદ ઓડિટોરિયમ. વેન એટ 9 AM ઇન ધ મોર્નિંગ. બાય હોમ તો કે ચીફ ગેસ્ટ વોઝ ધ એસપી. ગેસ્ટ ઓફ ઓનર કોણ હતું, તો કે રજિસ્ટ્રાર. તો કે હુમનો જવાબ મળી ગયો કે ગેસ્ટ કોણ હતા. વાય એટલે કે કારણ, તો કે એન્યુઅલ દર વર્ષે એક સેલિબ્રેશન થતું હોય કોલેજનું. અને એ સેલિબ્રેશન શું થતું હોય સેલિબ્રેશનની અંદર, તો કે સેલિબ્રેશનની અંદર તો કે હાઉ ડીડ ધીસ ઇવેન્ટ હેપન. તો કે સ્ટુડન્ટ્સ જે પણ કંઈ પરફોર્મન્સ કરે છે, અહીંયા એક નાટક દર્શાવેલું છે. છોકરાઓ સ્ટુડન્ટ્સ પોયમ ગાય છે, એ લોકોનો ડાન્સ આવે છે, ફોક ડાન્સ, વેસ્ટર્ન ડાન્સ, ક્લાસિકલ ડાન્સ, મિમિક્રી થાય છે, ગેમ રમાડે છે. આ બધી જ છે કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ થાય છે એની ઇન્ફોર્મેશન છે. ગેસ્ટ આવે છે, પ્રિન્સિપલ સર ગેસ્ટનું સ્વાગત કરે છે અને બધા સ્ટુડન્ટ્સને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરે છે. એ પછી કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ દ્વારા. પછી થોડોક એન્જોયમેન્ટ પ્રોગ્રામ હોય છે. ગેસ્ટ હોય સ્ટુડન્ટને મોટિવેશનલ સ્પીચ આપે છે અને આગળ વધવા માટે, પોતે જ્યાં સુધી પહોંચ્યા છે ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે પ્રેરે છે. સ્ટુડન્ટ્સને પછી જે સર્ટિફિકેટ્સ, મેડલ્સ મળેલા છે આખા વર્ષ દરમિયાન, ટોપ 10 યુનિવર્સિટી રેન્કર હોલ્ડર સ્ટુડન્ટ્સ છે તેનું સન્માન કરવામાં આવેલું છે. એનસીસી, એનએસએસમાં જીતેલા સ્ટુડન્ટ છે, પાર્ટિસિપેટ કરેલા સ્ટુડન્ટ છે, તો એ બધાને એવોર્ડ સેરેમની થાય છે. અને છેલ્લે હોય છે વોટ ઓફ થેન્ક્સ. તો આ બધી જે આખા એક ઇવેન્ટમાં ઘટનાક્રમો હોય છે એને લખી અને કહેવાય પ્રેસ રિપોર્ટ. સેમ પછી બીજું છે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એટ યોર કોલેજ. તો એનએસએસમાં જે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હોય તો ત્યાં કઈ રીતે હોય કે કેટલા લોકો પહેલાં તો બ્લડ ડોનેટ કરે છે, પછી ઇવેન્ટ ક્યારે થાય છે, ટોટલ બ્લડની કેટલી બોટલ્સ આમાંથી કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ છે એની જ્યારે શરૂઆત થાય તો એ કઈ જગ્યાએ હોય, તો કે એટ ધ સીવી રામન હોલ ઓફ ધ કોલેજના જે મેઇન હોલ હોય એમાં થાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ એઝ અ વોલન્ટિયર હોય છે અને એના એન્થુઝિયાઝમ અને મોટિવેશનથી જ તે આટલી બ્લડની બોટલ્સ કલેક્ટ થઈ શકે છે. પછી એનું આખું આયોજન આવે છે કે બ્લડ ડોનેશન માટેનું આખું આયોજન જે બ્લડ બેંક દ્વારા એના ડૉક્ટરની ટીમ, એના નર્સની ટીમ, કોલેજ કોઓર્ડિનેટર્સની ટીમ, એનએસએસ વોલન્ટિયર્સની ટીમ, આ બધી ટીમનું કાર્ય શું હોય છે, બધા કઈ રીતે એકબીજાની સાથે જોડાઈને ફંક્શન કરે છે, કઈ રીતે આખી જે ઇવેન્ટ છે એને આ બધાય ભેગા થઈ અને એક સારો કાર્યક્રમ તરીકે, એક સક્સેસફુલ કાર્યક્રમ તરીકે કઈ રીતના બધા જોડાય અને બનાવે છે. તો બધા જે પોતાનું ઇનપુટ આપે છે એ ઇનપુટ્સ અહીંયા એડ થાય છે અને છેલ્લે આખું એનું રિઝલ્ટ નીકળે છે. સ્ટાર્ટિંગ આવે ધ પ્રિન્સિપલ હિમસેલ્ફ લેડ ધ વે. સૌથી પહેલાં પ્રિન્સિપલથી સ્ટાર્ટ થાય છે, પછી અધર પ્રોફેસર જોઈન્ડ હિમ ટુ, અને પછી they were joined by the સ્ટુડન્ટ્સ. પછી બેડની પ્રિપરેશન્સ કરવામાં આવે તો બેડ ત્યાં રાખવામાં આવે. પછી અન્ય વસ્તુઓ એનએસએસ વોલન્ટિયર્સ છે તો બીજે બધા જે હેલ્પિંગ હેન્ડ હોય સ્ટુડન્ટને, કે બિસ્કિટ્સ છે, શુગર બિસ્કિટ્સ છે, ટી, કોફી છે, પાણીની વ્યવસ્થા છે, બીજી બેડથી લઈને બીજી બધી મેડિકલ સેવાઓ છે,
બ્લડ જ્યારે ડોનેટ થઈ જાય પછી લાસ્ટમાં જે એનું સર્ટિફિકેટ્સ જે એના અપાતા હોય લખાતા હોય એની વ્યવસ્થા છે. પછી એને ગિફ્ટ અપાતી હોય તો એની વ્યવસ્થા હોય. તો સ્ટાર્ટિંગથી લઈને એનું બ્લડ ટેસ્ટ જે છે એ બરોબર છે, એનું વેઇટ બરોબર છે, એની મેડિકલ કન્ડિશન્સ બરોબર છે થી લઈને છેક એના સર્ટિફિકેટ્સ અપાય ત્યાં સુધીની આખી વ્યવસ્થા હોય એનું એનાલિસિસ કરીને રિપોર્ટમાં લખવાનું હોય છે. અને છેલ્લે એક આભાર વ્યક્તિ હોય છે. દરેક ઇવેન્ટ સારા કાર્યક્રમ કોઈ પણ સારો કાર્યક્રમ હોય તો એના ગેસ્ટનું પહેલાં આગતા સ્વાગતા થતી હોય, એનું વેલકમ થતું હોય. અને એન્ડ થાય જ્યારે એ ઇવેન્ટ ત્યારે ગ્રેટિટ્યૂડ આભાર વ્યક્તિ થતી હોય છે. તો આ કોમન જ હોય છે દરેક ઇવેન્ટમાં. કોઈ એક સારી ઇવેન્ટ સોશિયલ ઇવેન્ટ થાય ત્યારે વેલકમિંગ ને એન્ડ બાદમાં આભાર વ્યક્તિ એટલે કે વોટ ઓફ થેન્ક્સ આ કોમન પાર્ટ હોય કોઈ પણ પ્રોગ્રામમાં. અને વચ્ચે જે ઘટનાક્રમ હોય જે તે ઇવેન્ટ પ્રમાણેનો ઘટનાક્રમને દર્શાવવામાં આવતો હોય અને એક પોઝિટિવ નોટ સાથે ઇવેન્ટને પૂરી કરવામાં આવતી હોય. દરેક રીતે આ જ એનો ક્રમ હોય છે. ત્રીજી હતી ટ્રેકિંગ કેમ્પ બાય NSS. ટ્રેકિંગ કેમ્પની અંદર પણ આખું આયોજન આવે છે કે કેટલા સ્ટુડન્ટ ટ્રેકિંગ કેમ્પમાં ભાગ લે છે. ટ્રેકિંગ શેત્રુંજય હિલ પાલીતાણા એ જગ્યાએ કરવામાં આવે છે. કઈ તારીખે સવારે 7:30 વાગે ત્યાં એ તરફ ભાવનગરથી પાલીતાણા તરફ નીકળી જવાનું હોય છે. શેત્રુંજય હિલ ત્યાં સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે ટ્રેકિંગ કરવાનું. એ જગ્યાએ 10:15 વાગે ટ્રેકિંગ પૂરું થાય છે. ત્યાં જઈને જે ગાર્બેજ કલેક્શન એ જે એક્ટિવિટી હોય NSSની બધા કરે છે. એમાં કોઓર્ડિનેટરનો રોલ શું હોય છે, કઈ રીતના આખું પ્લાનિંગ થાય છે. અને એ એક ધાર્મિક જગ્યા છે એને ક્લીન કરવામાં આવે છે, પ્લાસ્ટિક ફ્રી કરવામાં આવે છે. એનો એક આખો એક એજન્ડા પ્રમાણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે એમાં બધા જ પાર્ટ્સ આવી જાય કે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ ઇવેન્ટનું પ્લાનિંગ, ઇવેન્ટનું આયોજનથી લઈને કેવી રીતે કેટલા વાગે કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ કઈ બસમાં ક્યાં અંડર હુઝ કોઓર્ડિનેટર એ લોકો જાય છે, ત્યાં પહોંચે છે, ત્યાં એક સાથે સ્ટાર્ટ કરે છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઇવેન્ટનું જે મિશન હતું એ મિશન પ્રમાણે આગળ કામ કરે છે. તો મેક ધ પ્લેસ હોલી પ્લેસ પ્લાસ્ટિક ફ્રીને આગળ જાય છે. તો એ પ્રમાણે આખો એક એનો કાર્યક્રમ હોય છે. અને એક બહુ યાદગાર ઇવેન્ટ્સ રહે. પછી દરેક સ્ટુડન્ટ્સ પોતપોતાના અનુભવો પોતપોતાના જે એક્સપિરિયન્સ થયા હોય એ બધાની સાથે શેર કરે છે, પોતાની ફિલિંગ્સ એકબીજાને વ્યક્ત કરે છે. છેલ્લે જે ઘટનાક્રમે જે એના સેક્રેટરી હોય શેત્રુંજય હિલ પાલીતાણાના જે સેક્રેટરી હોય એ ઇવેન્ટના એ પણ બધા સ્ટુડન્ટ્સની આભાર વ્યક્તિ કરે છે કે they have done a good service to the society. એક સારી સમાજ સેવા કરેલી હોય છે અને કોલેજની આભાર વ્યક્તિ કરે છે. આ રીતે એક NSSનો આખો કેમ્પ પૂરો થાય છે. અને સાંજે છેક જ્યાં સુધી લોકો પાછા પહોંચે છે જે ટ્રેકિંગની અંદર જે ફ્રોમ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ ડે ટુ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે જે ઘટનાક્રમ થતી હોય, જે પર્પઝને જે હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો આવેલા હોય અને કઈ રીતના એ હેતુ પુરવાર થતો હોય એ આખા રિપોર્ટમાં વ્યક્ત કરવાની હોય છે. પછી છે રિપોર્ટ ઓન સેવ પેટ્રોલ રેલી. તો એ હોય છે સેવ પેટ્રોલ, પેટ્રોલ બચાવવાનું હોય. તો યુનિવર્સિટી ઓર્ગેનાઇઝ સેવ પેટ્રોલ રેલી. ધ VC એડ્રેસ્ડ એટલે વાઇસ ચાન્સેલર એડ્રેસ. પ્રોફેસર્સ એન્ડ નોન એકેડેમિક સ્ટાફ પાર્ટિસિપેટેડ. એટલે બધા એકેડેમિક અને નોન એકેડેમિક ભણાવતા અને જે એકેડેમિક સાથે નથી પણ કોલેજમાં સંકળાયેલા છે ઓલ આર પાર્ટિસિપેટેડ. પછી બાય અવર રિપોર્ટર આ કોમન પાર્ટ છે. રિપોર્ટરનું નામ અને ડેટ 22 જુલાઈ, લોકેશન ભાવનગર. સેવ પેટ્રોલ રેલી ઇન ભાવનગર. A big rally for saving petrol was organized by Maharaja Krishna Kumar Bhavnagar University yesterday morning, which was joined by the professors and the students and non-academic staff of the university. The બધા જ આમાં જોડાય છે. The VC Dr. CP Nagar addressed the rally and signaled it. ત્યારે આમાં ચેન્જ છે બીજા છે એટલે the chief coordinator of the NSS unit, Professor Deepak Kanani, welcomed the VC and other guests. Colonel Gadhvi of the Army Wing gave outline of the program. જે કર્નલ ગઢવી હોય છે આર્મી વિંગમાંથી એ આખો પ્રોગ્રામની રૂપરેખા આપે છે, એની આઉટલાઇન આપે છે. કેપ્ટન સુમારા ઓફ ધ નેવી વિંગ ગાઈડેડ ધ પાર્ટિસિપન્ટ. કેપ્ટન સુમારા હોય છે એ બધા જ નેવી વિંગમાંથી હોય છે, નેવીમાંથી, અને એ બધા જ પાર્ટિસિપન્ટને ગાઈડ કરે છે કે આખી રેલી કઈ રીતના થશે. ઇન હિઝ સ્પીચ ધ VC Dr. Nagar said, I congratulate the NSS unit and the NSS units of the university. NSS and NCC units. NSS is National Service Scheme. NCC is National Cadet Corps of
the university for arranging such a wonderful event. It is our duty to save petrol. આપણી ડ્યુટી છે પેટ્રોલને બચાવવું. The country is facing a great problem regarding the fuels. કન્ટ્રીને ફ્યુઅલ્સમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે, કે એટલા માટે આ પેટ્રોલ બચાવની રેલી આપણે કરેલી છે. અને એ આપણી જવાબદારી છે કે પેટ્રોલને ખોટું વેડફવું નહીં અન્ય જગ્યાએ. અને ખોટું વેડફવાથી આપણને ખ્યાલ આવી જ જતો હોય કે આપણે ઘણી જગ્યાએ પેટ્રોલને ખોટું વેડફી નાખતા હોય એટલે બહાર બિનજરૂરી કામમાં જ્યાં આપણે હરવા ફરવા જતા હોય, જે આપણને ટેવ પડી ગયેલી હોય હરવા ફરવાની, અને એમાં આપણને મજા આવતી હોય બહાર એ હરવા ફરવામાં, એ વસ્તુ એ જગ્યાએ જોવામાં આપણને મજા આવતી હોય. પણ ત્યાં એ એમ કહે છે કે અમુક અંશે તમે એ કરો, પણ એને લિમિટમાં કરો. એની એક લિમિટ બાંધી દો કે ક્યાંક કેટલા દિવસે કરવું, રેગ્યુલરલી એ જરૂર નથી હોતી. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી ટુ સેવ petrol. The country is facing a great problem regarding the fuels. Day by day prices are increasing. પેટ્રોલના પ્રાઇસીસ પણ હવે પહેલાં જેવા નથી. 82 રૂપીસ 83 રૂપીસ પ્રાઇસ પહોંચી ગયા છે. 80 રૂપિયા પેટ્રોલ પહોંચી ગયું છે. એક ફોર 1 લીટર. તો પ્રાઇસ પણ આસમાના છે. એટલે ખોટું ફરીને રખડવામાં, મોજશોખ કરવામાં, આમાં પેટ્રોલને વેસ્ટ કરવું યોગ્ય નથી. We need to take some drastic action. એક મેજર એક્શનની જરૂર છે. ડ્રાસ્ટિક એટલે મેજર એક્શન. ટાઈમ હેઝ કમ નાઉ ટુ એક્ટ. અત્યારે સમય આવી ગયો છે કે આપણી જે ટેવ છે એમાં આપણે ફેરફાર લાવીએ. ધીસ રેલી વિલ બ્રિંગ અવેરનેસ ટુ ઓલ ધ પીપલ. આ રેલીથી આપણે બીજા લોકો માટે અવેરનેસનું કારણ બનશું. અવેરનેસ એટલે જ્યારે પણ ખોટું પેટ્રોલ વેડફીએ તો આ રેલીથી આપણને અવેરનેસ આવે કે આપણે કોઈ સારી વસ્તુ નથી કરી શકતા. આપણે પોતાની જાતને નુકસાન કરીએ છીએ, એક્સ્ટ્રા કોસ્ટમાં નુકસાન થાય છે, અને ઓવરઓલ આખું પિક્ચર જોવા જઈએ, મોટું પિક્ચર, તો કન્ટ્રીને પણ નુકસાન થાય છે જ્યારે ખોટું અનનેસેસરી એક્સ્ટ્રા ફ્યુઅલ વેસ્ટ થતું હોય છે. બિનજરૂરી કામમાં જ્યારે ફ્યુઅલ વેસ્ટ થઈ જતું હોય, જે એકદમ જરૂરી કામ પૂરતું જ બાકી હોય, આપણી કેલ્ક્યુલેશનમાં તો આપણે ન ફિટ કરી શકીએ, પણ મોટા પિક્ચરમાં એ નુકસાન તરીકે જતું હોય. આઈ વિશ અ ગ્રેટ સક્સેસ ટુ ધ ઇવેન્ટ. Then he gave green signal to the rally. એટલે વીસી સાહેબ આખી સ્પીચ આપે છે. સ્પીચ પછી સિગ્નલને ગ્રીન લે એટલે જવા માટે શરૂઆત થાય છે. તો આ રીતે પેટ્રોલ માટેની એક રેલીની શરૂઆત થાય છે. The teacher and the student had arrived early from various colleges and students joined. The teacher and the student had arrived early. એટલે સૌથી પહેલાં આવી જાય છે ટીચર અને સ્ટુડન્ટ અલગ કોલેજીસમાંથી, અને બધા સ્ટુડન્ટ એક જગ્યાએ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જોઈન થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ગ્રાઉન્ડ નિયર એવી સ્કૂલ, તો એ ગ્રાઉન્ડ પર બધા સ્ટુડન્ટ્સ એક સાથે જોઈન થઈ જાય છે એ રેલી માટે. ધ રેલી બિગેન એટ 9 in the morning ફ્રોમ ધ યુનિવર્સિટી ઓફિસ. ઓકે, યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડમાં ભેગા થઈ જાય એન્ડ એન્ડેડ એટ 10 એટ વિદ્યાનગર. યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ત્યાંથી શરૂ થાય છે, એને ડાયરેક્ટ રૂટ જાય છે વિદ્યાનગર. A student from Samardas Arts College said, I am really happy to contribute for saving petrol. A professor said, this is a small effort, but if we all come together, then we would be a great saving. જો આજ આપણે બધાએ નિશ્ચય કરીએ, આપણે બધાએ સાથે આવીને કે અનનેસેસરી એક્સ્ટ્રા પેટ્રોલને વેસ્ટ નથી કરવું, મોસ્ટ ઓફના અન્ય હરવા ફરવાના કામમાં આપણે જે પેટ્રોલ વેડફવાની જે ટેવ પડી ગઈ હોય, તો બીજી ઘણી જગ્યાએ આપણે પેટ્રોલને બિનજરૂરી રીતે વેસ્ટ કરી નાખતા હોય, ખાસ કરીને કોલેજીન્સ, તો એ આપણે બંધ કરવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ અ સ્મોલ એફર્ટ, બટ ઇફ યુ ઓલ કમ ટુગેધર ઇટ વુડ બી અ ગ્રેટ સેવિંગ. અહીંયાથી આપણે રિપોર્ટ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. અત્યારે આપણે આ રિપોર્ટને અહીંયા તે એન્ડ કરીએ છીએ. રિપોર્ટ ચાલુ છે, રિપોર્ટ ઓન સેવ પેટ્રોલ રેલી. We'll be covering this in the next lecture. Today we end this lecture.